morning students, welcome back. Now in first year the first chapter decision making has been completed. Now chapter number 2, communication. Chapter 2, that is communication. First of all, let's understand the meaning of communication. What do you mean by communication? Communication understood. Okay, communication means when two or more person interact with each other or share ideas, views, emotions, feelings to each other, that is called communication. જ્યારે બે અથવા બે કરતા વધારે વ્યક્તિઓ પોતાની જે આઈડિયા છે, પોતાના જે વ્યુઝ છે, પોતાના જે મંતવ્ય છે, પોતાના જે ફીલિંગ છે એ બીજા કોઈ વ્યક્તિ સાથે શેર કરે તો એમને શું કહેવામાં આવે છે? કે કોમ્યુનિકેશન કહેવામાં આવે. બટ here we are going to study the business communication. What is business communication? So business word itself suggests that all the communication that is related to the business is known as business communication. So on the page number 66, introduction. Let's start with introduction. Introduction. So communication is the primary activity of human society. Social interactions and civilization as well as emergence and development of culture are not possible without communication. Communication જે છે એ હ્યુમન સોસાયટી માટેની એક પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે, પ્રાઇમરી નીડ છે. Without communication, interaction with each other, interaction with other society or any other emergence of development of culture. If any culture develop, the main reason behind that particular culture is language, and language is the primary or the base of the communication system. તમે લેંગ્વેજ વગર જે છે એ કોઈ પણ પ્રકારનું કોમ્યુનિકેશન કરી જ ના. તો કોમ્યુનિકેશન જે છે એ હ્યુમન સોસાયટી માટેની પ્રાઇમરી નીડ છે. પ્રાઇમરી નીડ છે એટલે તમારે કોઈ પણ કલ્ચર જે છે એના ડેવલપમેન્ટ માટે એ કોમ્યુનિકેશન ખૂબ જ જરૂરી છે. Communication is the inevitable condition for making a human being culture, as we cannot imagine or develop the language without words. Similarly, we cannot imagine a society without the facility of communication. Can you develop language without the words? તમે જે છે કોઈ ભાષા છે એ કોઈ શબ્દો વગર ડેવલપ કરી શકો. Say for example, it may possible that some students cannot understand English language directly. Say for example, if I am speaking anything in English, it may possible that some of the students does not understand that particular language. જે બોલું છે કદાચ અમુક વ્યક્તિઓ કે ક્યારેક પછી સમજી ના શકાય અથવા એ સમજવામાં વાર લાગે. Say for example, if I am speaking anything in Gujarati, it can be understandable in quick, but if that same thing I can understand in English language, it may possible that that particular thing may not be understood in that quick in comparison to Gujarati language. Gujarati English માં હું જે બોલું તો ગુજરાતી કદાચ તમને તરત સમજાઈ જશે. શું કામ? કે ગુજરાતી તમે ઘણા બધા સમયથી સાંભળો છો, તમારી માતૃભાષા છે, but English is not our mother tongue. So it may possible that English language can not understand that much quick. આની પાછળ પણ શું છે? તો એની પાછળ પણ કોમ્યુનિકેશન છે. માનો કે તમે થ્રુ આઉટ તો જે તે બહાર જાઓ છો ત્યાં કન્ટિન્યુઅસલી કોમ્યુનિકેશન ઇંગ્લિશમાં થાય છે, તો થોડાક જ સમયમાં તમે જે છે એ લેંગ્વેજ તરફથી શીખી લેશો. કારણ કે એ તમારે રેગ્યુલર લાઈફમાં યુઝ થાય છે. યુ કેન ટેક એક્ઝામ્પલ ઓફ હિન્દી લેંગ્વેજ. હાઉ મેની ઓફ યુ ડોન્ટ નો ટુ સ્પીક હિન્દી લેંગ્વેજ? કદાચ કોઈ નહીં હોય કે જે હિન્દી લેંગ્વેજ ના આવડે. શું કામ હિન્દી લેંગ્વેજ આટલી સારી રીતે આવે છે? એટલે આપણે ચાઇલ્ડહુડ
જે ટીવી સિરિયલ્સ છે કે ટીવીમાં જે શોઝ આવે છે કે મૂવીઝ છે સોંગ્સ છે આ જે છે ઘણી બધી વસ્તુ સાંભળી છે એટલા માટે આપણે હિન્દી લેંગ્વેજ શીખવાની જરૂર પડી નથી એના બદલે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ કોઈ વ્યક્તિ તમને તમિલ ભાષા કે તેલુગુ ભાષામાં જે માનો કે કોઈ વ્યક્તિ તમને કંઈ કહેતા હોય તો તમે સમજી શકશો તો કે ના શું કામ તો કે એ લેંગ્વેજ આપણે ક્યારે આવડતી જ નથી કે ક્યારે આપણા રેગ્યુલર લાઈફમાં યુઝ થયેલો નથી તો એવી જ રીતે જે ત્યાં લાગુ પડે છે એ વસ્તુ અહીંયા લાગુ પડે છે કે કોમ્યુનિકેશન કરવા માટે જે વર્ડ્સ વગર શબ્દો વગર જે છે એ લેંગ્વેજ પોસિબલ નથી એમ કોઈ પણ પ્રકારના કોમ્યુનિકેશન વગર કોઈ સોસાયટીનું ડેવલપમેન્ટ થાય એ પોસિબલ છે Man's progress depends on his capacity to exchange thoughts and experiences with other human beings. હવે જે મેન્સ પ્રોગ્રેસ ડિપેન્ડ્સ કોઈ પણ માણસનો વિકાસ કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે તો એ એની કેપેસિટી બીજા વ્યક્તિ સાથે આપણે એને વિશે ક્લિયરલી કહીએ તો એ બીજા વ્યક્તિને પોતાના આઈડિયાઝ પોતાના વ્યૂઝ કઈ રીતે શેર કરી શકે છે એમના ઉપર જે છે આપણું ડિપેન્ડ હોય છે કોમ્યુનિકેશન ઇઝ a unique and important task for human activity. Interactions, culture, civility, industrial, political, economic or social changes are thanks to communication. કોઈ પણ પ્રકારના ચેન્જીસ થાય એ વિશે ઘણા બધા સમજાય ચાહે ઇન્ટરેક્શન હોય કલ્ચરલ હોય સિવિલાઇઝેશન હોય કે પોલિટિકલ હોય ઇકોનોમિકલ હોય ફાઇનાન્શિયલ હોય કોઈ પણ પ્રકારનું જે છે ચેન્જીસ થાય we must be thankful to communication because without communication the development of any culture or development of any area is not possible. Communication in 21st century is called the revolutionary step. The whole world has been brought closer by researches of electronic media and electronic appliances in last 20 years. As we know, in 21st century, the usage of electronic media has spread almost through the world. And in lockdown time, અત્યારે આપણે ખબર છે કે ભારતની અંદર લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ છે એ થોડા ટાઈમ પહેલા જે છે એ શિક્ષણ કાર્ય બંધ રહેલું હતું ત્યારે આખું શિક્ષણ આખું એજ્યુકેશન જે છે એ ઓનલાઈન મીડિયા જે છે એ તમારે કોઈ પણ ઇન્ટરનેટના માધ્યમ દ્વારા થઈ ગયું તો અહીંયા જો આપણે કોમ્યુનિકેશન હોત નહીં જો મીડિયા ના હોત ઇલેક્ટ્રોનિક કોઈ એપ્લાયન્સીસ હોત નહીં તો એ શિક્ષણ આપણું લગભગ બંધ થઈ જાય but we must be thankful to the current researches current electronic media અત્યારે જે પણ ઇન્વેન્શન થયેલા છે જે પણ ટેકનોલોજી છે આપણે એમના માટે આભારી છે કારણ કે એમનાથી આપણે જે છે શિક્ષણ મેળવી શકીએ છીએ કારણ કે કોરોનાના કારણે સ્ટુડન્ટ્સ એ ક્લાસરૂમની અંદર ફિઝિકલી આવી નથી શકતા તો વર્ચ્યુઅલી એમને જે છે એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરવા માટે આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક એપ્લાયન્સીસ ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા હોય એ ખૂબ જ જરૂરી છે અત્યારે હાલમાં પણ આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા દ્વારા કોમ્યુનિકેશન કરી શકીએ છીએ તો કોઈ પણ રીતે જે છે અત્યારે 21મી સદીમાં એ ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાનો જે છે ક્રેઝ એમની જે છે જરૂરિયાત ધીરે ધીરે વધતી જાય છે Now, the overseas boundaries have been brought to the drawing room of a man due to modern communication appliances. હવે અત્યારના modern communication appliances જે છે એના કારણે જે વ્યક્તિ છે આપણે એવું કીધેલું છે કે એમના ડ્રોઈંગ રૂમ સુધી તમને જે તે વસ્તુ એ માની છે ફોર એક્ઝામ્પલ if any person wants to do anything it can be done on your phone or on your laptop એટલે જે છે પોતાના કમ્પ્યુટર ઉપર કે પોતાના ફોન પર કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એ દુનિયામાંથી તમારે કોમ્યુનિકેશન કરવું હોય તો કરી શકો એના કારણે જે છે ઘણી બધી ટેકનોલોજી વિકસાવેલી છે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તમે કનેક્શન કરી શકો અથવા બીજા કોઈ પણ ઇન્ટરનેટના માધ્યમ દ્વારા તમે યુ કેન કોન્ટેક્ટ એની પર્સન ફ્રોમ ધ વર્લ્ડ ફ્રોમ યોર ડ્રોઈંગ સો this is the main benefit of communication system. Now, second meaning of communication or what is communication? What is communication? So here
details, feelings, reactions, experiences have played important role in bringing the human being to the modern status right from the primitive era. Primitive era means કે અગાઉનો સમય જે હતો, અગાઉના સમયથી કરીને અત્યાર સુધી જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાનું થોટ્સ, પોતાના રિએક્શન, પોતાનો એક્સપિરિયન્સ, પોતાની ફીલિંગ, પોતાના ઇમોશન, પોતાના રિવ્યુ આવી કોઈ પણ વસ્તુ બીજા વ્યક્તિ સાથે શેર કરે ત્યારે એમ કહેવાય કે એ વ્યક્તિએ કોમ્યુનિકેશન કરેલું છે. Now, I have one question for you. For you, what is more enjoyable or what is more understandable way to study? તમારા માટે જે તમે સ્ટડી કરો એ તમારા માટે કયું જે છે એ વધારે બેટર છે, ઓનલાઈન કે ઓફલાઈન? તમે આ ક્લાસરૂમમાં ફિઝિકલી આવો એ તમને વધારે સમજે છે, એ વધારે તમારા માટે ફેમિલિયર છે કે ઓનલાઈન અત્યારે આપણે વર્ચ્યુઅલી ભણીએ છીએ? The most of the person answer in offline. વર્ચ્યુઅલી જે છે એના કરતા વધારે બેટર છે તમે ફિઝિકલી આવો, ક્લાસરૂમની અંદર આવીને ભણો, એ વધારે બેટર છે. Why? Virtual is not that much beneficial or interesting, and the physically education is more interesting. આવું વિશે શું કામ થાય છે? તો કે જ્યારે તમે ફિઝિકલી ક્લાસરૂમમાં આવો ત્યારે ખબર છે કે ક્લાસરૂમનું વાતાવરણ કેવું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ કેન ડાયરેક્ટલી સી યોર રિએક્શન. હું જ્યારે કોઈ વસ્તુ તમને સમજાવું that time I can directly see your reaction, and from that reaction I can measure that this particular thing is that much understandable or not for you. એ તમને જે છે સમજાવ્યું છે કે નહીં, જે ભણાવું છે અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ છે કે નહીં, આ બધું વસ્તુ છે તમને રિએક્શનમાંથી કહેશે. હવે અહીંયા શું છે તો કે અહીંયા મારે જે છે વર્ચ્યુઅલી હું ડાયરેક્ટલી જે છે તમારી સાથે કોમ્યુનિકેશન કરી શકતો નથી. તમે જે વિડિયો શૂટ કરેલો છે એ જોઈ અને ત્યાર પછી તમે જે છે મને ડાયરેક્ટલી મેસેજ કરો તો બીજા કોઈ પણ માધ્યમથી તમે કોન્ટેક્ટ કરો, ધેટ ઇઝ અનધર મેટર. બટ તમે ફિઝિકલી હો તો તમે એ ડાયરેક્ટલી તમારો રિએક્શન જોઈ શકો, તમારે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય, કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે ડાયરેક્ટલી પૂછી શકો. તો આ વસ્તુ જે છે એ તમારે ફિઝિકલ ક્લાસમાં થઈ શકે, બટ ઇન વર્ચ્યુઅલ ક્લાસ ધીસ ઇઝ નોટ પોસિબલ ઇફ વી આર નોટ ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટેડ. હા, ઝૂમ ની અંદર કે ગૂગલ મીટ ની અંદર કદાચ આપણે ભણતા હોય તો ત્યાં પોસિબલ છે, પણ એ પણ અમુક ત્યાં પણ લિમિટેશન્સ છે. જે ફિઝિકલી હોય એ અને ગૂગલ મીટ હોય એ આ બંનેમાં પણ ઘણો બધો તફાવત છે. તો એમના કારણે જે છે અત્યારે કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજીના કારણે ખૂબ જ આગળ વધી ગયું છે. ઇવન common man presently spends 3/4 of his time behind communication. The exchange of thoughts, feelings, experience and information by a person with other person is called communication in the prevailing meaning. Look, here they have said the 3/4 time of person, it means almost 75% time to spend in communication. આનો મતલબ શું કહે? આનો મતલબ એ કે જ્યારે કોમન મેન કોઈ પણ પ્રકારે એ સૂતો હોય કે જે ઊંઘ લેતો હોય ત્યારે જે છે શાંત હોય, બાકી કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિ સાથે કોમ્યુનિકેશન કરતો. કદાચ આજુબાજુમાં કોઈ ના હોય તો જો મોબાઈલ હાથમાં હશે તો સોશિયલ મીડિયામાં પોતાનું વોટ્સએપ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, ફેસબુક છે કે કોઈ પણ સોશિયલ મીડિયાની એપ છે એમની સાથે કોઈ બીજા કોઈ વ્યક્તિ સાથે પોતાની જે છે એ વ્યૂઝ શેર કરે, પોતાના થોટ્સ, પોતાના ફિલિંગ્સ, ઇમોશન્સ શેર કરે, એને કોઈ કોમ્યુનિકેશન કહેવાય. અથવા પોતાની આજુબાજુના કોઈ વ્યક્તિ જે છે એ પોતાની વાત કે ડાયરેક્ટલી હોય, ઇનડાયરેક્ટલી હોય, છે કે વર્બલ છે કે નોન વર્બલ છે, તો એમને પણ જે શું કહેવામાં આવે છે કે કોમ્યુનિકેશન કહેવાય. તો કોમન મેન પણ અત્યારે more than 3/4 time, it means 75% time common man also spend in communication. The exchange of information among persons and the tools media used for doing so are concerned with communication. હવે exchange of information among persons એટલે કે જે એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિ સુધી તમારી ઇન્ફોર્મેશન એક્સચેન્જ કરવાની છે, and the tools media used. આ ટૂલ મીડિયા એટલે શું? ઘણી બધી વસ્તુ હોય છે. Say for example, if you are directly present here
circular. At that time, we are exchanging thoughts, we are exchanging information by book. આપણે જે છે book દ્વારા એ information નું exchange કરતો. એટલે book તો તમારા ઓલમોસ્ટ બધા પાસે હશે. પરંતુ છતાંય કોઈ પ્રોફેસરની કોઈ ટીચરની જરૂરત પડે છે. હા, કે ઘણી બધી વખત બુકની અંદર જે વસ્તુ છે કદાચ તમને ક્યાંક ડાઉટ ક્લિયર થઈ શકે અથવા કોમ્યુનિકેશન જે છે એ કરવાથી તમને જે અમુક વસ્તુ ખ્યાલ નથી કદાચ ખબર પડી શકે. તો એ છે અથવા બીજી રીતે જોવા જાય તો માનો કે કોઈ વ્યક્તિ અત્યારે કોરોના વાયરસ ચાલે છે તો કોઈ એક એરિયામાં કોઈ એક પ્રદેશમાં કોરોના વાયરસના કેટલા કેસીસ છે એ કઈ રીતે ખબર પડશે? ભલે તમે ન્યૂઝ ચેનલ જોશો એમના ઉપર તમને ખ્યાલ આવશે. તો ન્યૂઝ ચેનલ વાળા જે છે એ પણ તમારી સાથે કોમ્યુનિકેશન કરે છે. એ પણ ટેલિવિઝન જે છે એક પ્રકારનું મીડિયા અથવા તમે તમારા મોબાઈલમાંથી કોઈ એપ્લિકેશન દ્વારા અથવા બીજી કોઈ જગ્યાએ ન્યૂઝ એજન્સી દ્વારા કે ન્યૂઝ પેપરમાંથી તમે જે છે ખબર પડી એ પણ તમારું જે છે એક પ્રકારનું મીડિયા છે. તો તમારી પાસે જે પણ મીડિયા છે જે પણ ચેનલ છે આ ચેનલ દ્વારા જ્યારે ઇન્ફોર્મેશન એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિ સુધી exchange થાય છે that exchange of thoughts, emotions, feelings, information, views or anything that is called communication. Now, meaning and definition of communication. Meaning and definition of communication. So, then on the page number 67, following are the definition of communication presented by different authors. Different authors have given different definition and meaning of communication. Let's see some of the definitions. According to Charles Redfield, communication means exchange of thoughts among persons. This is the easiest definition. When you exchange thoughts with the person, that is called communication. જ્યારે તમે કોઈ પ્રકારના thought પોતાના વિચાર જે વ્યક્તિ સાથે શેર કરો છો તેને communication. As per Webster, mutual exchange of thoughts, opinions and information means communication. Webster has also said the same but in different words. એને શું કીધું કે પોતાના વિચાર, પોતાના opinions, પોતાની information એ બીજા કોઈ વ્યક્તિ સાથે તમે શેર કરો છો. Here one word can, that is mutual. You all are aware about this word. હવે તમે mutual એટલે શું તમને ખ્યાલ હશે કે જે એકબીજાનું હોય જે એકબીજામાં સપોર્ટ હોય. મને કે તમે કોઈ સોશિયલ મીડિયાની એપ્લિકેશન યુઝ કરતા હો એક ફેસબુક છે કે ઇન્સ્ટાગ્રામ છે કે તો ત્યાં ઘણી બધી વખત એવું આવશે કે 24 મ્યુચ્યુઅલ ફ્રેન્ડ અથવા 2 મ્યુચ્યુઅલ ફોલોવર. મ્યુચ્યુઅલ એટલે શું કહે કે મ્યુચ્યુઅલ એટલે કે તમારામાં અને સામેવાળી જે આઈડી છે એ બંનેમાં સરખા હોય એમને મ્યુચ્યુઅલ ફ્રેન્ડ અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફોલોવર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા મ્યુચ્યુઅલ એટલે શું કહે મ્યુચ્યુઅલ એટલે કે તમે સામેવાળા વ્યક્તિને શેર કરો અને સામેવાળા વ્યક્તિ એનો પ્રત્યુત્તર એમના રિએક્શનમાં કોઈ વસ્તુ તમને શેર કરે. થોટ્સ હોય, ઓપિનિયન હોય, ઇન્ફોર્મેશન હોય, કોઈ પણ વસ્તુ હોય તેને કોમ્યુનિકેશન કહેવાય. ત્યારબાદ ફિફ્થ ડેફિનેશન આપેલી છે. According to Dr. Saxena, powering our viewpoint in the brain of others is communication. ડોક્ટર સક્સેના જે છે એવું કીધું કે આપણા મગજની અંદર જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ બીજાના મગજમાં જે છે એ આપણે એડ કરીએ છીએ, બીજાના મગજમાં નાખીએ છીએ. That is what communication. So basically the meaning of communication is when you exchange thoughts, your opinion, or when you exchange information to others. This is called communication. Now the next point is importance or benefits of communication. Importance of communication. Importance of benefits of communication. So that the importance or benefits of communication can be shown as under that the first point is issuing effective orders or directions.
issuing effective orders or direction. Say for example, if any person wants to direct any person or give any information to other, at that time they must be communicated. मान के मारे તમને BOM business organization and management assignment આપવાનું છે. Is that possible without communication? The answer is no. તમને કહેશે કે communication કર્યા વગર કઈ રીતે આપશે? મારે જે છે કાં તો તમને જે છે ફિઝિકલી કે ક્લાસમાં કે ડાયરેક્ટ આપવું પડે અથવા ઓનલાઈન હોય છે કોઈ જગ્યાએ હોય તો જે WhatsApp ગ્રુપ છે અથવા બીજી કોઈ પણ મીડિયા દ્વારા એમના દ્વારા જે છે હું તમને આપી શકું. તે એક પ્રકારનું કોમ્યુનિકેશન. હવે તમારી જે પાસેથી માનો કે તમે WhatsAppમાં મેસેજ નથી જોયો તો તમે તમારા જે ગ્રુપ્સ છે તમારા ફ્રેન્ડ્સ છે એમની પાસેથી અસાઇનમેન્ટ લીધેલું છે તો એ પણ જે છે શું છે તો કે એ પણ એક પ્રકારનું કોમ્યુનિકેશન છે. સો વિધાઉટ કોમ્યુનિકેશન any person cannot give orders or direction to other person. So in that many people work in an industrial unit. All of them are to be given specific information, orders, direction and suggestion. As we know, in any business organization there were a number of employees are working. So each and every employee has some duties to assign the duties to that particular employees or to give information, to give any related information of that particular work. Manager has to communicate with that particular person. હવે મેનેજર જે છે એની સાથે કોમ્યુનિકેશન કર્યા વગર કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આપી શકશે? ચાહે કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન આપવાની હોય, એમને કોઈ વર્ક સોંપવાનું હોય, એમને કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આપવાની હોય કે બીજી કોઈ પણ પ્રકારનો જે છે એ તમારે વ્યૂઝ કે આઈડિયા શેર કરવાના હોય, that is not possible without communication. For such extent of information and understanding communication is inevitable. To exchange information with your employees as well as with the higher level authorities, the communication system is inevitable. ખૂબ જ જરૂરી છે કે આપણે communication system નથી. To achieve the targets of the units as per planning and to give direction to the employees in relation to planning, communication proves to be important work process. તમારા જે ટાર્ગેટ તમે એક માઇલસ્ટોન તમારા ડિસાઇડ કરેલા છે, તમારા ટાર્ગેટ તમે જે ડિસાઇડ કરેલા છે, how one person can achieve that milestone, how one person can achieve that target only by communication. Say for example, what is your objective, what is your aim, what is your target, how can it be fixed, and after fixing that objective, how that particular target or objective can be achieved. हमें जैसे लाइफ में कोई मान के टारगेट લીધેલા છે, टारगेट બનાવેલા છે તો કોઈ ઓબ્જેક્ટિવ એ તમારે માઇન્ડ માં બનાવેલા છે કઈ રીતે અચીવ કરશો? તો કે એના માટે તમારે ઘણી બધા પ્રયત્ન કરવા પડશે. જો તમે બિઝનેસ ની અંદર હો, if manager wants to achieve the targets decided by that particular higher level authority, at that time target must be shared with the employees. Say for example, the manager decides this year minimum 1 lakh kilogram of quantity for any goods must be produced. 1 lakh kilogram मानो कि कोई पण वस्तु છે એને ટ્રાય કરીએ છે તો 1 lakh units must be produced during the year. તો 1 લાખ એમનો 1 લાખ યુનિટ્સ એ એમનો ટાર્ગેટ છે. તો ટાર્ગેટ કઈ રીતે અચીવ કરશે? તો કે આ ટાર્ગેટ એ પોતાના એમ્પ્લોયી સાથે શેર કર્યા વગર એ પોસિબલ થશે. ખાલી તમે કામ સોંપી દેશો કે જાઓ તમે કામ કરો તો એમનાથી તમારો ટાર્ગેટ એ અચીવ થશે ને એના માટે તમારે પ્લાનિંગ બનાવવું પડશે કે પ્લાનિંગ મુજબ તમારા જે એમ્પ્લોઈઝ છે એને વર્ક આપવું પડશે, એને ઓર્ડર્સ કરવા પડશે. જો એ વર્ક પ્રોપરલી ના થતું હોય અથવા કોઈને કોઈ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ આવતી હોય તો એ સમયે તમારે એને ડાયરેક્ટ કરવા પડશે after giving an order to your employees, and if they need, you must be direct to your employees. After that only your milestone or target will be achieved. There is duplication of work due to lack of information and misunderstanding is created among employees. ઘણી બધી વખત કોઈ કે માનો કે તમે કોઈ જાતનું કોઈ એમને ઇન્ફોર્મેશન આપેલી નથી, at that time the duplication of work can be done. એમના માટે જે છે ઘણી વખત જે છે એક જ કામ બે વ્યક્તિ કરતા હોય અથવા કોઈ એવું કામ હોય કે કોઈ ના આવું હોય છે તો આવી કોઈ વસ્તુ ના થાય એના માટે
માટે તમારે એ ઇફેક્ટિવ કોમ્યુનિકેશન તમારા બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. So to issue order to your employees and take work from your employees, you must give some order to your employees, and if they needed, you must be direct to your employees. This is not possible without communication. Remaining point related to importance of benefits of communication will be discussed in our next video. Thank you.